बहुत ही साडी अमानत, साडी विरासत, साडे इस महान शहीद दी पावन ते पवित्र धरती दे विच जुड़े सूझवान जुझारू दर्शकों, भैनों, वीरों, बजुर्गों, बच्चों, मैं 5-7 मिनट तुहाडे नाल विचार सांझे करने आ। तुसीं नाटक वेखिया, नाटक ने अपने आप दे विच बहुत सारियां गल्लां कहियां। इन्हां दिनां दे विच एक बड़ा खूबसूरत ट्रेंड आया कि लंबियां चौड़ियां टीमां ना उड़ीको, लंबी चौड़ी टीम ना होवे। तुसीं लोकां नूं गल कहनी है ते मैं एक गल ये समझदा वां कि पिछले लगभग 34 सालों तो मैं भी नाटक करदा, फिल्मां नाल जुड़िया, नाटक नाल जुड़िया। ते कला उही है जिहड़ी कला लोकां दी गल करदी है ते लोकां दे धुर अंदर तक उतरदी है। शोर शराबा तो तुसीं बहुत सुणदे हो, सुण भी लिया, हंडा भी लिया, नतीजे भी भुगत लिया। हुण सचमुच दे विच सीरीयस रूप दे विच सोचण, विचारन ते बैठण दा वेला है। और जिहड़ा माहौल पंजाब दे विच इस किसानी लहर ने दिता, मैं तो आम तौर पर एक गल ही करदा हुन्ना कि जिथे सारे देश नूं तबाह कर दिता, सारे देश नूं बेच दिता, मनुखता दा घाण कर दिता, इंसानियत नूं शरे बाजार कतल किया, उत्थे एक छोटा जिहा धन्नवाद भी कर दईए कि उहदे इन्हां कारनामिਆਂ करके अज लोग इकट्ठे भी होए आ, विचारां भी कीतियां। और मैं बिना बेबाकी तो, बिना किसी लाग लपेट तो कहना चाहुंदा कि जिहड़े शब्दां नूं साडे अगांह वधू लोग जां असीं भी 35-35 40-40 सालां तो लोकां दे घरां 'च, पिंडां 'च, सत्थां 'च जाके समझाउंदे रहे आ, लोकां दे पल्ले ओह गल नहीं सी पई। इस 7 महीनਿਆਂ ने लोकां नूं आम थल्ले तो लैके उपर तक कारपोरेट का मतलब भी समझा दिता। उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ किस ढंग ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, इस तो पहला मैं सच्ची मुच्ची ये गल तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदा है कि आपां पंजाब च बैठे हाँ, बड़ा कुछ चलदा उरे, बड़े लोग बोलते आ, सानू रोज इस गल नूं सुणन नूं भी मिलदा, मास्टर जी की बनू फिर दिल्ली दा, बनू कुछ? वो तो बड़ा ढीठा यार, वो नहीं मनण वाला, मोदी नहीं मनदा। हाँ असीं कहा यार हाँ कोशिश कर रहे हैं मनदा, जे मोदी नहीं मनदा तो फिर मनदे असी भी नहीं हाँ, उठते असी भी नहीं हाँ, जित के आवांगे। और सीधी साफ स्पष्ट गल है, 99% जिते पे हाँ। कानून रद्द रुद्द करने वाली कोई वड्डी गल नहीं है, कानून रद्द हो गया, हो जाने आ, पर असल लड़ाई ना कानूनों नूं रद्द होने तो बाद शुरू होनी है। असल परख की घड़ी तो हुण तो बाद शुरू होनी है। दिल्ली जाके इत्थे बैठ के गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, जिहड़े नहीं जाके आए। पहले 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने तो मेला गेला समझिया सारिਆਂ ने, जाके भी आए आ। हुण लोकां ने पहला ऐ सीगा कि दिल्ली जाओ, परिवार नूं नाल लै जाओ, जवाक जाए आउणगे, गेड़ा मारे आउणगे। हुण बहुत सारे लोग शिमले जांदे आ, दिल्ली घट जांदे आ। वो गल्लां वध करदे आ जिहड़े शिमले जांदे आ, मनाली जाते हैं। पर जिहड़े दिल्ली बैठे आ, और दिल्ली बैठे मैं घट्टो घट्ट 16 या 17 बार असीं नाटक खेड के आए हैं दोनों बार्डरां ते 6-7 बार मैं गया उत्थे बोलण जां धरने विच शामिल होण लई। मैनूं सचमुच दे विच खड़ा स्टेज तो ईमानदारी नाल गल करदा कि गिणती भावें 50-100 घट गई होवे, पर उत्थे बैठे किसानां दे हौसले पिछले 7 महीनों के विच लगातार बढ़े ही है, वो घटे नहीं है, वो किते भी घटे नहीं है। उत्थे झक्खड़ भी आए आ, नेरियां भी आईयां,
ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਏ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ। ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨੇਤ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਰਾਭਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ, 25 ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਮੁੜ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ 25 30 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਫਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੈਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਝੁੱਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਗਰ ਬਜਾਹਤ ਦਾ ਨਾਟਕ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦਾ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। 400 ਗਿਆ, 400। ਉਹਨਾਂ 400 ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ। ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੇਲੀ ਡੱਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 1000 ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
पर कंजरो असी तुहाडे वर्गे दल्ले ते दलाल नहीं हाँ, असी देश नूं बेचण वाले नहीं हाँ, असी गद्दार नहीं हाँ, असी बाबे नानक दे वारिस हाँ, असी गुरु गोबिंद सिंह दे वारिस हाँ। साडे ते तुहाडे फलसफे दे विच फर्क है, बड़ा वड्डा फर्क है। इस धरती दे विच तुसीं बैठे हो ना, इस धरती दे उत्ते बाबा भान सिंह सनेत कला एक नां नहीं है। कदे हिस्टरी पढ़ के वेखियो, बहुत सारे तुसीं सियाणे बैठे हो, बहुते ने पढ़िया भी होना, ये नहीं हो सकता, पर साडा एक दिखांत है कि साडे बच्चों को यह तो पता है कि सिद्धू मूसेवाले का गीत किहड़ा निकलना है, ये पता है। इतिहास के पन्नियां नूं फुरलण की जरूरत नहीं करते, जहमत नहीं उठाते, दस्सिया नहीं कदे बच्चों को कि साडा इतिहास की है। हुण इन्हां दे इतिहास दे विच मैं फर्क दस्सण लग्या तुहानूं कि साडा अपना इतिहास की है ते इन्हां दा RSS वालियां दा इतिहास की है, बीजेपी का इतिहास की है। और एक गल मैं तुहानूं साफ ते स्पष्ट कहना चाहुंदा, समा लंघ गया मैनिपुलेट करके गल्लां करो, समा लंघ गया टेढ़े ढंग नाल गल्लां करो। असीं नाटकां च कर लैंदे हां बड़ियां टेढ़े ढंग नाल गल्लां, सिद्धे नां नहीं लैंदे, पर अज समा ये मंग करदा है कि 70 सालों तो 72 सालों तो तुहानूं बुद्धू बनाया है, तुहानूं बेवकूफ बनाया है, ते अज समा यह है कि आपां जुरत करिए और उन्हां ते सवाल करिए ते जिहड़े जिम्मेवार ने उन्हां ते जिम्मेवारियां फिक्स करिए। इस समाज की मंग करदा है। और जदों असीं गल करदे हां विचारधारा दी, असीं गल करदे हां लोकां दी, ये RSS की विचारधारा ते जिहड़ा मुੱਢ हू इज ए हिंदू ये नां दी किताब लिखी सी एक बंदा सी सावरकर, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ने लाया वीर। वैसे वो वीर की किड्डी वड्डी बदनामी है कि वीर हुंदे की है, ये तुसीं वेख लिओ। अज जिहड़ी गल मैं कर रहा मौका मेल कि वीर सावरकर भी उसे जेल च बंद सी, काले पानियां दी जेल दे विच जिथे तुहाडा बाबा भान सिंह सनेत कैद सी। और उत्थे दा जिहड़ा जेलर सी, जेलर मरे, वो कहंदा सी दुनिया ते दो रब है, एक उपर बैठा है जिहड़ा दुनिया नूं चलाउंदा है ते दूजा रब कहंदा मैं हां जिहदी रजा तो बिना पत्ता नहीं हिल सकदा, जिहदी रजा ते बिना जेल दे विच चिड़ी तक नहीं फरकदी। और जे काले पानियां दी जेलां दा इतिहास पढ़ो ना, रोंगटे खड़े होंदे, रोंगटे। इन्हां योधियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ तकलीफां झलियां, इस योधे ने तां सिद्धा मेजर मरे नूं चैलेंज किया, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ थप्पड़ मारिया भगा के ते कहा कि लोग ते तो डरते होणगे, असीं पंजाबी नहीं डरते कदे नहीं, जेड़ा तू करना तू कर। ते तुहानूं पता है इस गल दा कि ਇਹਨੂੰ 2.5 बाई 2.5 ਦੇ पिंजरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ 3 साल, 3 साल पिंजरे 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ फिर ਜਦੋਂ मेजर मरे ਕਹਿੰਦਾ कि तेरी हाले तक भी हैंकड़ नहीं मरी, तेरा सिर पिठ तेरी कुब्बी होगी। ओ बाबा भान सिंह सनेत पता की कहंदा, कहंदा मेजर साहब, कहंदा सिर, कहंदा शरीर च कुब पैण नाल शरीर झुकदा है, सिर नहीं झुकदा, सिर हमेशा उच्चा रहिंदा है। ते इन्हां ने सिर उच्चा करके रखिया ते उच्चा करके दस्सिया। ते इन्हां दा बापू जिन्हों ये बापू कहंदे अपना इक्को ही शहीद, जिन्हों मनदे शहीद शहूद नहीं, जिन्हों कहंदे भी आजादी की लड़ाई लई उन्हें योगदान पाया। बाकी RSS ने, बीजेपी ने, RSS सी उदों, बीजेपी बाद च आई आ, ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे आ, अंग्रेजों की सीधे रूप के मदद की है। उन्हों की मैनूं दस्सण की लोड़ नहीं कि 1925 के जदों RSS की स्थापना हुई उदों मुसोलिनी ते हिटलर की विचारधारा पूर्ण रूप के प्रफुल्लित सी। उस विचारधारा नूं, हिटलर की विचारधारा नूं लैके जिहड़ी RSS की विचारधारा बनी है, सीधे रूप के इन्हां ते दर्ज और एक्सैप्ट करते हैं। इन्होंने जिहड़ा जेल दे विच जिहने बुक लिखी हुई इज ए हिंदू, वो सावरकर एक जैक्सन नां दे बंदे दा कतल करके, उस कतल दे बारे भी बड़ा एक बड़ा डिबेट है, वो मैं गल इत्थे करूंगा कि उन्हें वो कतल किया ही नहीं सी। वो कतल वेले उत्थे खड़ा जरूर सी, पर उन्होंने काले पानी की सजा होगी ते उन्हें काले पानी दे विच जाके 14 माफीनामे लिखे अंग्रेजों नूं। इतिहास दे विच दर्ज है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। 14 माफीनामे लिखे कि तुसी मैनूं जेल चों बाहर कढ दिओ, मैं तुहाडा वफादार होऊंगा। और जिन्ने भी ये नौजवान बाहर ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਜਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ, ਅਣਖ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਬੰਦ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਕਟਵਾਏ ਆ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਵਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਰੋਲਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਅਰਧ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੇ, ਪੁੱਤ, ਮੁੰਡੇ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਗੀਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ 16ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, 17ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, 18ਵੇਂ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ 18ਵੇਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਈ 18 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਬਦਨਾਮ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜੂਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਡਾਕੇ ਮਾਰੂਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਹੀ ਕਿਤੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਪੜਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖੋਣਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨੇ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਲੁਧਿਆਣੇ 1987 ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੇਡਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਰਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਜਿਉਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਓ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, 20 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਦੇ ਹੋ, ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ 9 ਮਈ ਨੂੰ, 9 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਈ, ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਸਰਹੰਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਏ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਆ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾ ਲਿਓ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ, ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਖਤਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਵੈਸੇ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਪੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਨਾ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਾ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਰਾਖੀ ਸਾਮੰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖਤਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਦਾਵਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁਗਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਜਦੋਂ 24 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੇਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਦੂਜਾ ਆ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੀਜਾ ਆ ਕਿਰਪਾਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਜੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਰੂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 24 ਆ ਪਿੱਛੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਲ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਵਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਚੱਕ ਛੁਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕਰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਗਰਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਓਏ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਕਿੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਧਰਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿੱਲਾ ਕੁੱਲਾ ਮਿੱਧਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਐ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿੱਧ ਕੇ ਧਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਆ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਜੈ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਰਪੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਕੱਢ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਬਰ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਲੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਪਰਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲਦੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 1992-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਆ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਦਾੜੀਆਂ ਦੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਐਵੇਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਣ। ਮਾਣੂਕੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਣੂਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀਆਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਜਦੀ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਤੰਦਰ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਤੰਨ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਰਕ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਉੱਪੜ ਬਾਹੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਭੌਂਕੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿਟਲਰ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੋਦੀ,
ਇਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੱਚੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਲੋ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੜਤਾ ਅੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੋ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਰੀਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਐ ਪਾਤਾ ਉਹ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਤੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨਦੀਨ ਖੱਬਲ ਵਗੈਰਾ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਘਾਹ ਖੱਬਲ ਵਗੈਰਾ ਉੱਗ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤੀਆਂ ਰੰਬੇ ਚੱਕੇ ਤੇ ਖੱਬਲ ਪੁੱਟਣ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਖੱਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਦੀਨੋ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਫਟਾਫਟ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਖੱਬਲ ਵੀ ਉਦਾਂ, ਘਾਹ ਵੀ ਉਦਾਂ, ਨਦੀਨ ਵੀ ਉਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਗਿਆ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਗੋਡੇ ਘਾਹ ਤੇ ਖੱਬਲ ਨਦੀਨ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕੇ ਰੰਬੇ ਦਾਤੀਆਂ ਖੁਰਪੇ, ਤੁਰ ਪਏ ਖੇਤ ਨੂੰ। ਖੱਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਦੀਨੋ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖੱਬਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਗਾਊਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਬਾਬੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਐ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 70 ਸਾਲ ਲਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਛੋੜ, ਮੋਦੀ ਲਈ ਗੱਲ ਆਏ, इधर उधर की बात छोड़, ये बता कि काफिला क्यों लुट गया, मुझे राजनों से शिकवा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कि सवाल तां तेतों हां, जिम्मेवार तां तू है। और मैं अखीर दे विच जिथे धन्नवाद करदा तुहाडा सारियां दा, उत्थे इस आस दे नाल कि असीं लड़दे हां, लड़ांगे ते जितांगे। संत रामदासी ने गुरु गोबिंद सिंह दे नाम दो लाइनां कहियां सी अपनी कविता दे विच, और अज बड़ियां सटीक टुकदियां ने, साडे च जज्बा भरदियां ने। वो कहंदा माछीवाड़े दे सत्थर दे गीत विचों, माछीवाड़े दे सत्थर दे गीत विचों असीं उठांगे चंडी दी बार बन के, जिन्हां सूलां ने तैनूं सौण ना दिता, छांग देंगे खंडे दी धार बन के। इस कच्ची गड़ी चमकौर दी मूरे किला दिल्ली दा ढा देंगे, ओए झोरा करी ना किले आनंदपुर दा, कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे। जिन्हां कंध सरहंद दी ढाउणी है, हाले तक ने साडे ओ हथियार जिउंदे, ओए गूठा लाया नहीं जिन्हां बेदावियां ते, सिंह हाले ने लख
ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਹੱਲੇ ਨੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜਿੱਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।